नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज आपण मानक पई नै कि आसी देश विदेश 30 टी ओडिया मुख्य खबर। चलंतु फटाफट टाइम वेस्ट न करे खबर टी को जानि नेबा, किंतु यहा पूर्व वीडियो टी को संपूर्ण भाव देखि नियंतु एवं एमिति नीतिदिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिबा को हेले आपण माने वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद नमस्कार। 2 दिन पर केतेक अंचल वर्षार परिमाण कमी पारे। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा आदि 7 जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबार संभावना रही। उत्तर प्रदेश सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जातीय स्तर में निजर उपस्थिति बढ़ाइबा आरंभ करिछि। जदिओ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 13टी राज्य रे संगठन अछि, किंतु वर्तमान दलर जातीय सम्मेलन प्रथम थर पाई उत्तर प्रदेश बाहर महाराष्ट्र मुंबई रे आयोजन करने आरंभ करिसंती। एही सम्मेलन रे 21 और 22 अगस्त भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह मुंबईर मीराबाईगढ़ म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ठारू अनुष्ठित हेबो, जेउथिरे 13टी राज्यर पदाधिकारी माने अंशग्रहण करने को जाउछंती। एही सम्मेलन रे महाराष्ट्र विभिन्न जाति संगठन प्रतिनिधि आलोचना हेबो। संरक्षित जाति एवं जनजाति आरक्षण रे क्रीमी लेयर लागू करने ने सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति सुनाई छंती। एही निष्पत्ति को विरोध करी आरक्षण बंचाओ संघर्ष समिति 21 अगस्त भारत बंद डाकरा देइछि। एहार समर्थन रे किछि दलित संगठन बाहरी जति, एहा छड़ा समाजवादी पार्टी मध्य एहाकु समर्थन करिछि। कोलकाता रे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे ट्रेनी डाक्टर को दुष्कर्म और हत्या करा जिबा परे समग्र देश क्रोधित होइछि। सबु स्थान रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। एही समय रे अभियुक्त संजय राय को सासु दुर्गा देवी तांकु ज्वाई संजय को नहीं अनेक आश्चर्यजनक तथ्य देइछंती। सरकार को घेरिबा पाई विरोधी दल मध्य फाट देखा देइछि। विधानसभा प्रथमार्ध अधिवेशन रे जो एकता देखा मिलता, द्वितीयार्ध अधिवेशन आरंभ ताहा परिलक्षित हेला नहीं। विरोधी बीजेडी और कांग्रेस भिन्न भिन्न प्रसंग उठाइबार सरकार को सुविधा हेला बोली कुहा जाउछि। बादल नुहे कि आशीष भी नुहे, एबे कंगारू को घारिछि जासवाल टेंशन। बॉर्डर गाभास्कर टेस्ट सीरीज पूर्व सब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जड़े भारतीय खिलाड़ी को नहीं चिंतार अछंती। यह साक्षात्कार अवसर में यही कथा कहिसंती ऑस्ट्रेलिया टीम वरिष्ठ तथा महान स्पिन नाथन लायन। महेंद्र स्वाई बरी राजनीतिक रे घड़ीके घोड़ा छुटुछि। गत पंचायत निर्वाचन रे तत्कालीन विधायक सुनंदा दास और विश्वरंजन मल्लिक बीजेडी थिले भी सामंतरल भावे निजर प्रार्थी देइथिले। मात्र मल्लिकଙ୍କ सांगठनिक दक्षता जोगु तांको समर्थक माने अधिक संख्यक विजयी होइथिले। सेतिपाई मल्लिक अशोक कुमार गेड़ी को अध्यक्ष पदर अवस्थापित करने को समर्थ होइथिले। साधारण निर्वाचन शेष हेबार 2 मास परे निमापड़ा राजनीति चर्चा रे। निमापड़ा अध्यक्ष सस्मिता साहू विरोध में आसीथिबा अनास्था प्रस्ताव खारज होइछि। सस्मिता विरोध में 2/3 भोट आसी नथिबारु खारज होइछि प्रस्ताव। निज पद बजाय रखिबारे सफल हेले निमापड़ा अध्यक्ष सस्मिता साहू। अभिनेता श्रेयास तलपड़ी को नहीं एक मिथ्या पोस्ट सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। एही पोस्टर अभिनेता मृत्यु खबर रहितिला। एही खबर देखिबा परे श्रेयसଙ୍କ प्रशंसक माने आश्चर्य हो जाइतिले। श्रेयस एही मिथ्या खबर विषय जानिबा मात्रे अभिनेता इंस्टाग्राम रे एहा विषय एक लंबा पोस्ट करितिले। साधारण लोकंक परिबा आलू, गरीब हुंती कि धनी हुंतु समस्तंक खाद्य रे आलूर राज रहिछि। हेले गत किछि दिन धरी परिबा बाजार रे आलू साजिछि दाऊ। किंतु एही प्रश्न आलू पई आमे अन्य राज्य उपरे एते निर्भरशील काहेकि? ओडिशा पाणीपाग रे आलू चाष होई पारु नाही काहेकि? चाषी काहेकि आलू चाष करि पारु नाहंती बोली प्रश्नवाची सृष्टि हेइछि। बांग्लादेशी को विताड़ित करने को स्थानीय जॉइंट एक्शन कमिटी दाबी करिछि। एही दाबी नहीं मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे बरगढ़ जिलापाल आदित्य गोयल को कमिटी पक्षर एक स्मारक पत्र प्रदान करा जाइछि। स्मारक पत्र रे उल्लेख रहिछि रोहिंग्या बांग्लादेशी मानक अबाध अनुप्रवेश जो जिले में अशांत भयर वातावरण सृष्टि होइछि।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମହିଳା ଟ୍ରେନ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆକ୍ରୋଶ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ସମାଲୋଚନା ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟିମ୍ସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ସଭି ଆନନ୍ଦ ଘୋଷ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କିରଣ ଚୌଧୁରୀ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ହରିୟାଣାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପାତକାଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏମ୍ସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସର୍ବଦା ଆଫ୍ରିକୀୟ କିମ୍ବା ଏସୀୟ ଦେଶରୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ନାବାଳିକା। ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଯୁବତୀ ଚାଲନା ରାକେଟରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲିସ। ମନରେ ରହିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଶା ଓ ଆଖିରେ ରହିଛି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଧକ ସାଜିଛି ଠୁକେଇ ନାଳ। ପ୍ରତିଦିନ ନାଳ ପାର ହେଲେ ମିଳୁଛି ବିଦ୍ୟା। ଜୀବନ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଠୁକେଇ ନାଳ ପାଚେରୀ ସାଜିଛି। ନାଳର ପାର ହେଉଛନ୍ତି କଅଁଳ ପିଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ନାଳକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଚାରିଆଡୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମହା ସମାରୋହରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 33ତମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦଯାପିତ ହୋଇସାରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 206 ରାଷ୍ଟ୍ରର 10,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରିସରେ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରିଲାଣି ଶ୍ରୀସେତୁ ନିର୍ମାଣ। ଶ୍ରୀସେତୁର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଦର୍ଶକ ଟାୱାର କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀସେତୁ ଓ ଏହି ଦର୍ଶନ ଟାୱାର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାରୀ କଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସରକାରୀ କଣ୍ଡ ଯାଇ ଆହୁରି 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀସେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ବଲିଉଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଫ୍ଲାଟ ଓ ପ୍ଲଟ ନ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫ୍ଲାଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଗଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଲିଉଡର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ 2016ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ରେରା ଆଇନ ଆସିଥିଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚାକରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା କଳହ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଦୋକାନ ଘରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ଦୋହରାଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର 1980ରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1968 ଓ 1972 ଅଲିମ୍ପିକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2 ଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 32 ବର୍ଷ ପରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ 1952ରେ ଆଜମେରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାୟ। ସେତେବେଳେ ଆଜମେରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମାମଲାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପିଓସିଏସ୍ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ମଦ୍ୟପ ପୁତୁରାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଦାଦା ମୃତ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରାକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାଗୋଡ଼ ଥାନା ଚମ୍ପାଝର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର କସେଇବାହାଲର ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନ ଜମିନ ମାମଲାରେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଆର୍ଆଇ ତୁଲସା ପ୍ରଧାନ, ଅମିନ ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତ 19 ସାଂସଦଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦାବିରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ପିଆଇଏଲ୍କୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କେଡିଆ ସାହିର କିଛି ଯୁବକ ଶିମିଳିପାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିଆଳି ଲଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ହେଉଛି ବୋଲି ଦୋଷାରୋପ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗରାମ ଗାଁ ମାଙ୍କିଡିଆ ସାହିବାସୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ମାଙ୍କିଡିଆ ଗାଁର ଲୋକ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମୂଳରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକି ହେବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁକୁ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବଦଲାପୁରରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। ରେଲ ରୋକ କଲେ ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କଲେ ଜନତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଣ୍ଟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚେୟାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ତୁର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ମାମଲାରେ ଏବେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଭା ଛତିଶଗଡ଼ରେ କୋଣ୍ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 4 ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ 4 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ